خواتین جو ہیں قبروں میں محفوظ نہیں ہیں. کفن اور قبر یہ تو کیڑے مکوڑے ہی ہیں جو ان پہ کچھ کرتے ہیں، تو وہاں بھی محفوظ نہیں ہے. اور یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ اس ملک کے پولیٹیشین کی بھی ناکامی، نظام کی بھی ناکامی، انتظامیہ کی بھی ناکامی، اس ملک کے انٹلیکچوئل کی بھی ناکامی، اس ملک کے مذہبی رہنماؤں کی بھی، جو بالکل ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جن کا روزمرہ زندگی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا. ہر چیز ثواب اورینٹڈ کرتی ہے. اور خدا کے لیے کوئی چیز تو میرٹ پہ بھی ہونے دو. ہر چیز میں لالچ گھسا دیا ہے. میں نے چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ ایک جملہ، اس پہ لوگوں کو بہت اچھا لگا. جی. میں نے کہا ایک غریب چوکیدار پوری رات جاگتا ہے چند ہزار روپے کے لیے. ہم جس کو کہتے ہیں عبادت گزار، تو پوری رات جاگتا ہے جنت کے لیے، اس سے کم پہ نہیں. میں نے ہزاروں پودے لگائے اپنے ہاتھ سے، اپنے بیلی پور میں، اپنے گھر میں سینکڑوں میں کم کہہ رہا ہوں، ٹھیک. میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس کا مجھے کچھ ثواب ملے گا بعد میں، چونکہ پودا لگانا بذات خود اسی وقت یو آر ریوارڈیڈ. جب آپ کسی پرندے کو چوگا ڈالتے ہو، آپ کسی پیاسے کو پانی کا ایک گلاس پیش کرتے ہو، یو آر ریوارڈیڈ. انہوں نے گناہ و ثواب کو ایک کس طرح کا، خیر بات اور ہو رہی تھی. یہ ہر کسی کا فیلئر ہے، یہ آپ کا بھی فیلئر ہے، یہ میرا بھی فیلئر ہے، یہ مذہبی رہنماؤں کا، سماجی رہنماؤں کا، دانشوروں کا، ہر کسی کا کیا دھرا ہے. اور کسی بدبخت نے یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کی بنیاد میں کیا ہے. اس ملک کی بنیادوں میں تھے جعلی کلیم اور جعلی ذاتیں. اور ایک بات اور بتاؤں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، یہ ڈے ون سے ہی ہو رہا ہے. جی. یہ جو کچھ ہجرت کے دوران جو کچھ عورتوں کے ساتھ ہوا، اب صرف کیریکٹرز بدل گئے ہیں، وہ آج تک جاری ہے. کیا کچھ ہوا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ماؤں کے پیٹوں میں بچے نکال کے اچھال دیے گئے کرپانوں پہ، تو یہ کیا تھا؟ اور پہلے دیکھیں میڈیا بڑا محدود تھا، لوگ بہت شائع تھے. یہ جو اب بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے ایکسپوجر مل گیا ہے کو لوگوں کی بار آمد و رفت. ایک زمان بھٹو سے پہلے تو پاسپورٹ بننا بھی اس ملک میں متمول لوگ، اچھے کھاتے پیتے گھرانے، ان لوگوں میں پاسپورٹ ہوتے تھے. غریب آدمی تو پاسپورٹ بنوانے کا سوچ بھی نہیں. ایکسپوجر زیرو تھا، بہت محدود، نہ ہونے کے برابر. وہ جو پریس ٹرسٹ وغیرہ اس طرح کا ارینجمنٹس کے تحت کنٹرولڈ میڈیا تھا. رپورٹ نہیں ہوتا تھا. حضور پنجابی کے محاورے ہیں، میں ڈھیر لگا دوں، آپ کو سینسر کرنے پڑیں گے. یہ ایک خاص طرح کے اسکولوں میں اور یہ سب کچھ عام تھا. یہ ایک ٹرم ہے علت مشائخ. جی. بہت استعمال ہوتی ہے کتابوں میں لکھی ہوئی. وہ ہے کیا؟ تو کچھ بھی نیا نہیں ہے. اب اٹھ رہے ہیں. دیٹ از اونلی ڈفرنس. میں اور آپ چونکے اس لیے، ہم اس پہ ری ایکٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب دیکھو نا، اس ملک میں کوئی تصور کر سکتا تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ میرا جسم میری مرضی کا راگ الاپ رہی ہوں گی، which is ridiculous، انتہائی قابل نفرت. وہ یہ جسم نہ تم نے پیدا کیا ہے، تم اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے، نہ انتخاب ماں باپ کا تمہاری مرضی، نہ مذہب کا انتخاب تمہاری مرضی. تم ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو جاتی بھائی، بدھسٹ کے گھر میں پیدا ہو جاتی. اچھا، نہ وہ انتخاب، نہ ملک تمہاری پسند کا، نہ مشورہ، اچھا نہ معاشرہ، نہ کوئی کسی معاملے میں. تم کیا کہاں سے آ گئے؟ نہ بلڈ گروپ تمہاری مرضی کا، نہ شکل تمہاری مرضی کی، نہ رنگ تمہاری مرضی کا. یہ رنگ گورا کرنے کی کریمیں کیوں استعمال کرتی ہیں؟ کیونکہ رنگ ان کی پسند کا نہیں ہے. تو تمہارا ککھ بھی تمہارا نہیں ہے، تو تمہارا جسم کہاں سے مرضی. لیکن اب لوتریاں اتنی بڑی نکلی ہوئی ہیں، بولتی ہیں وہ. اچھا، اور ان اے وے اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں کہ معاشرے میں اتنا شعور آ گیا، ایکسیس ہو گئی، میڈیا اتنا طاقتور گیا کہ یہ اب ریکارڈ پہ آ رہے ہیں. اس میں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ روز اول سے ہوا بھائی، یہ راتوں رات نہیں ہوا. رائٹ. حسن نثار صاحب، ہمارے ہاں ہر چیز کا غلط استعمال پہلے ہوتا ہے، درست استعمال بعد میں ہوتا ہے. چاہے وہ موبائل فون ہو، چاہے وہ سلوگنز ہوں، چاہے قوانین ہوں.
کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کمی ہے؟ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. ہم ایسا کیوں ہیں کہ ہر چیز کا غلط استعمال پہلے کرتے ہیں اور درست استعمال کے بارے میں بعد میں جا کر سوچتے ہیں؟ Why so, sir? اس کی وجہ ہے کہ آپ مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں. آپ کا ڈی این اے. اچھا، میں پورے عالم اسلام کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار پچھلے 5 سال میں کتنے نوبیل پرائز آپ کو ملے. اب آپ کہو گے دشمن کی سازش ہے، تم نے کیا ہی کچھ نہیں. ڈاکٹر عبدالسلام کا تو کوئی نہیں روک سکا، وہ جو انڈینز کو ایک آدھ ملا ہے. دیکھیں، بات سنیں، کبھی ایک بات پہ آپ غور کریں، بری لگے گی، تلخ لگے گی، سینسر کر لیں اگر برداشت نہیں ہوتا. مجھے بتائیں 25 کروڑ مسلمان ماشاءاللہ پاکستان میں ہیں، 20 کے آگے پیچھے انڈیا میں ہیں، اتنا ہی 25 26 27 اتنا کی بنگلہ دیش میں ہے. یہ 75 کروڑ 70 کروڑ مسلمان یہ کہاں سے آیا؟ اس میں عرب اوریجن نکال دیں، سینٹرل ایشین اوریجن نکال دیں، ایرانین نکال دیں، افغانی نکال دیں، کون ہے باقی؟ بالکل اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں، آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. تو یہاں کون سی شے درست ہے؟ میں کتنی دیر سے آپ کو پتا ہے جی. میں چیخ رہا ہوں کہ اس ملک کا مسئلہ اقتصادیات نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات ہے. اس ملک کی اقتصادیات بھی اسی لیے برباد ہوئی کہ اس کے حکمرانوں کی اخلاقیات وہ بالکل بے شرم بے حیا خود غرض لوگ تھے، جنہوں نے اس ملک کو دھکیل دیا قرضے کی دلدل میں اور بچے تک اپنے گروی ڈال دیے. وہ بے حیا تھی، وہ اخلاقیات کی بدترین قسم تھی، جس کے نتیجے میں اقتصادیات برباد ہوئی ہے. ان کی کھوپڑی میں نہیں بیٹھے گا. میں کب سے چیخ رہا ہوں پاپولیشن مینجمنٹ، مجال ہے کبھی کسی کے منہ سے آپ نے. چلو جو پیشہ ور مولوی ہے وہ تو بات نہیں کرتا، اس کی تو عقل ہی بیچارے کی بند ہے، بہت محدود ہے. اس کو فلسفہ ہی اور ہے کہ جی ایک منہ ہوتا ہے 2 ہاتھ ہوتے ہیں. اس کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ منہ تو ماں کے پیٹ میں کھانے کو مانگتا ہے، ہاتھ اگر بچے کو گداگر بنانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ 22-24 سال تک کروڑوں لاکھوں روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے بچے پہ، پھر وہ 2 ہاتھ کسی کام آتے ہیں. سو جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہو، مینٹالٹی یہ ہو، عجیب و غریب طرح کی چیزوں پہ فوکس ہے. ان کی عجیب و غریب طرح کی پریشانیاں ہیں. ہم تو اس بات سے نہیں نکلے کہ یار چیز کوئی نہیں خالص ملتی، دوائی کا بھروسہ نہیں ہے، 2 نمبر تو نہیں ہے. تو ان اے سوسائٹی لائک دس، وہ کوئٹہ میں جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جس بندے نے بندہ مارا، پوری دنیا نے دیکھا، وہ نکل گیا. جی. آپ کے کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں میگزینز کے ٹائٹل سٹوریز چھپتی ہیں. کیا کہتی ہیں وہ؟ پاکستان کا کرمنل جسٹس کیا ہے؟ اٹ پنشز دا پور، اٹ پروٹیکٹس دا رچ. تو کیا ٹھیک ہے آپ کا جو یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ تو ایک پہلو ہے. بہت ساری غلاظت کا، بہت ساری گندگی کا، بدبو کا یہ ایک پہلو ہے. باقی کیا ہے؟ نہیں، یہ تو پہلو ہے حسن نثار صاحب، یہ تو پہلو ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ جو ہم ہر چیز کا ملبہ قانون کے اوپر ڈال دیتے ہیں، انجسٹس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ذمہ دار ہم حکومتوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، ریاستوں کو ٹھہرا دیتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا کتنا کردار ہے؟ یہ بھی تو کویسچنیبل ہے یا نہیں ہے حسن نثار صاحب؟ یہ اتنا نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی. اس کی وجہ ہے جی. حکومتیں اور حکمران، لیڈر جسے کہتے ہیں، جی. اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں. وہ لیڈر اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، اور وہ سوچتا ہے وہ اسی لیے لیڈر ہوتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوتا ہے انسان سازی. ہم اور آپ آدمی کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں، ہمیں انسان بنانے میں بڑا رول ہوتا ہے حکومتوں کا، اسٹیٹ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ناقابل یقین معجزہ، دنیا کے کسی انسان نے اس کا کروڑواں حصہ بھی کیا ہو تو مجھے بتا دیں، ریکارڈ پہ ہے. کیا؟ انسان سازی. کن لوگوں کو عالی شان انسانوں میں تبدیل کر دیا. ہزاروں میں آبادی مکہ کی، ہزاروں میں مدینہ کی، تو صحابہ ہزاروں اور ان ایک سے بڑھ کے ایک. تو یہ بنیادی طور پہ حکومتوں کی، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تعلیم اور تربیت 3 اس کے منبع ہوتے ہیں. میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا. ایک منبع ہوتا ہے اس کا ماں باپ. باپ بھوکا مرا
बेकार, बेरोजगार, अंडर पेड है। अच्छा, माँ के बारे में तसव्वुर क्या है, किसने दिया है? मैं हैरान हूँ, इतनी मस्जिदों और इतने मौलवियों के होते हुए ये कैसे हमारे ज़बान ज़द आम है ये कि औरत तो पाँव की जूती होती है। हमें तो पढ़ाया गया था माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। बिल्कुल। अच्छा, वो तो जूती है, जूती के नीचे तो जन्नत नहीं हो सकती। औरत पाँव की जूती है, मर्द भूखा मर रहा है, बेकार है, बेरोजगार है या अंडर पेड है और रिश्वत लेने पर मजबूर है। अच्छा, वो तरबियत कर नहीं सकता। दूसरा हो गया माशरा, माशरा उससे भी ज़्यादा मकरू। कोई बंदा अपनी लेन में चलने को तैयार नहीं, दूर क्या जाना, सड़क पे निकल आए आपकी औकात नजर आ जाएगी। कोई कतार बनाने को तैयार नहीं, सफ़े सीधी हैं मस्जिद में, बाहर सारा कुछ ही टेढ़ा है। अच्छा, तीसरा फैक्टर क्या है? स्कूल, घटिया तरीन स्कूल हैं। सरकारी स्कूल से ज़्यादा बदबूदार जगह ही कोई नहीं। कहीं मवेशी बंधे हैं, साथ ही बच्चे बंधे हुए हैं। ये अल्लामा इकबाल के ये शाहीन है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा सर, अभी जिस तरह आपने ख्वातीन की बात की है और जाहिर है कि जराइम तो पूरी दुनिया में होते हैं, आइडियल सोसाइटी तो कोई नहीं हो सकती, चाहे वो वेस्ट हो, किसी भी सोसाइटी को ले लें, आइडियल कोई नहीं हो सकती। जराइम कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं कम होंगे या कहीं रिपोर्ट नहीं होते होंगे। तो एक इस्तिलाह है विक्टिम शेमिंग की, इस इस्तिलाह को तो ज़रा डिफाइन कर दीजिएगा आम आदमी के लिए, क्योंकि स्लोगन बेयरर्स तो इसे किसी और तरह से टर्म करते हैं, हमारे यहाँ किसी और तरह से लिया जाता है और मीडिया किसी और तरह से वावेला मचाता है। आप बेहतर डिफाइन कर सकते हैं हसन साहब। नहीं, मैंने इसको क्या डिफाइन करना है यार। हमारे यहाँ जितना लफ्ज़ों को अब्यूज और मिस यूज किया जाता है, मिसयूज, आप अंदाज़ा लगाओ, और मिसअंडरस्टैंड, मिस यूज, अब्यूज किया जाता है, मिसकोट किया जाता है। अच्छा, और मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ आपकी दुनिया की। आपके 99% आपकी जो टीवी पे जो सेलिब्रिटीज़ सो कॉल्ड हैं और आपके जो एंकर्स हैं, उनके जो मेहमान होते हैं, वो क्या कहते हैं? मैं वो जुमला जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, वो उसका हवाला देता हूँ जी। अवाम ये कहती है, अवाम ये करती है, अवाम ये मांगती है। वो बंदा पूछे, अक्ल के अंधो, कभी तुमने सुना कि आम आदमी ये करती है, आम आदमी ये मांगती है? उधर तो वो मुज़क्कर होता है, जब वो जमा होता है मुअन्नस हो जाता है। अच्छा, इस मुल्क के साबिक वज़राए आज़म के मुंह से मैंने सुना सॉवरेनिटी, और ये कौन सा लफ्ज़ है? अच्छा, आप पूछ लें, मैंने अपने बच्चों के कारी साहब से पूछा तो मुंह उनका लटक गया। मैंने कहा बस काफ़ी हो गया, इतने साल हो गए, अब मैंने बच्चों को अंग्रेज़ी में पढ़ाना है, चूँकि अंग्रेज़ी में उनको बेहतर समझ आती है। बात मैसेज की है, ये नहीं है कि आप क्या कह रहे हो। ये अच्छा, किस ज़बान में बात कर रहे हो? तो मैंने कहा बात, अच्छा, वो थोड़ा सा अपसेट हुए हैं, वो बड़े लाडले हमारे कारी साहब। मैंने कहा अच्छा, थोड़ी सी बहस हुई। मैंने कहा मुझे बताओ सवाब का मतलब क्या है? आए बाएं शाएं। मैंने कहा शरिया, शरिया आप लोग करते हो, शरिया का मतलब बताओ। चुप। मैंने कहा सब्र किसे कहते हैं? चुप। मैंने अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा होता है ना, अमीर कहाँ से निकला है, क्या लफ्ज़ है? गुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप अपने मदरसे में बचपन से पढ़ाते हैं, तर्जुमा करते हैं, शुरू करता हूँ साथ नाम अल्लाह के। ये शुरू करता हूँ कहाँ से आ गया? कलमा तैयबा चंद लफ्ज़ हैं, उनमें 3 आपने डाले हुए हैं। वो यार मतलब कोई सर पैर नहीं है, अरबी पढ़ाने चले हैं। ओ भाई, अरबी तो वो जो कुरानिक लैंग्वेज है वो तो अरबों को अब समझ नहीं है। हम अपनी तर्ज का तर्जमा निकाल लेते हैं, दीन का भी, हम मजहब को भी अपनी जात के लिए, मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से नैरेटिव्स को भी अपनी जात और मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वुड यू एग्री विद दैट सर हसन साहब? 100%। मेरा तो एक थीसिस बड़ा अजीब है। अच्छा, 1.5 अरब या जितना भी मुसलमान है, उसमें से सिर्फ 25 करोड़ अगर आदमी नमाजें पढ़ता है जी, 25 करोड़, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, हालांकि ज़्यादा होगा, कहीं ज़्यादा होगा। मस्जिदें माशाल्लाह हमारी लबालब भरी होती हैं तो पूरी दुनिया में। अच्छा, 25 करोड़ वो अगर घंटा, 1 घंटा लगाएं 5 नमाजों का, हालांकि जो मस्जिद जाके पढ़ते हैं उनका ज़्यादा टाइम लगता है। 25 करोड़ घंटे के ना 8 घंटे की शिफ्ट होती है पूरी दुनिया में, वर्किंग आवर्स 8, 1 घंटे की ब्रेक को भी गोली मारें, पूरे 8 घंटे लगाएं।
25 करोड़ घंटे, इसके बनाए दिन, फिर बनाए हफ्ते, फिर बनाए महीने, फिर बनाए साल, और फिर बनाए सदियां। आप दुआएं मांग रहे हैं, सुनवाई नहीं है। वजह क्या है? ओ, कुछ तो कहीं बहुत गलत हो रहा है ना जी। मस्जिद जुमे के बाहर आपने सड़कों तक पे तजावुज़ात हालांकि गलत हैं, जुल्म कहते ही गलत इस्तेमाल को है, चीज़ों के गलत इस्तेमाल को। एस्ट्रे मेरी सोने की भी है, इसमें मैं पानी पीऊंगा, मैं जालिम हूं। ग्लास मेरा कच्चा है, कच्ची मिट्टी का, जी। मैं उसमें सिगरेट बुझाऊंगा तो मैं जालिम हूं। सड़क तो इस काम के लिए नहीं है भाई। ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो तुर्की में अपनी लिखी थी किताब, वो तो मस्जिद का लफ्ज़ इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ, वो नमाजगाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। अच्छा, आप दिल करे आप पूरी सड़क रोक लो भाई। अच्छा, आपको को कहेगा तो उसको पागल समझा जाएगा, उसको कहेंगे गैर मजहबी है, पता नहीं काफिर आ गया है, हालांकि वो इस काम के लिए है ही नहीं। रस्तों का हक है बाकायदा, अहादीस हैं, उठा लें, पढ़ लें। और रस्तों पे तो आंखें नीची रखने का हुक्म है भाई, ना कि उनको रोक ही लिया जाए। अच्छा, मैं कहता हूं सब कुछ ठीक है, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही सदियों से? मुझे एक बात का जवाब दे दें। आप कहते हैं उर्दू में सारा कुछ करना, उर्दू में सिवाय इश्किया रतबो याबस टाइप शायरी के 2-4 ढंग के बंदे निकाल दो, बाकी आशिकी मशूकी शायरी अफसाना ये और है क्या है? ये जितनी थेरीज हैं, मॉडर्न साइंस जिन पे खड़ी है, उनका क्या तर्जुमा करोगे? मुझे बताएं। डोमिसाइल का तर्जुमा आप करते हो तवत्तुन, किसी के बाप को समझ ना आए, एमए उर्दू की समझ में ना आए जी, भाई क्या है नहीं, अफादा मुख्ततम, मार्जिनल यूटिलिटी का तर्जुमा अफादा मुख्ततम, और मेरे जैसे बंदे को पढ़ लेना पड़े तो कख नहीं पता। अंधेरा है, काली बिल्ली है, काला कमरा है, टमक टोइयां मार रहे हैं, टमक टोइयां भी मार रहे हैं, और साथ साथ काली रात में काले कमरे में। जी जी, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मगरिब में बड़ी बेरारवी है, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मगरिब में बड़ी बेरारवी है। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि किस तरह की बेरारवी। ये इनकी नहीं, इनकी बेशर्मी और इनके दिमागों का ये दौले शाह के चूहे हैं। इनकी बेरारवी की डेफिनेशन ही हो रहा है, क्या पहना है, क्या खाया है, क्या पिया है। मिलावट हो रही है, 2 नंबर दुआएं हैं, बेवाओं की जमीनों पे कब्जे हैं, यतीमों के जमीनों पे कब्जे हैं, रिश्वत सरेआम है, कमीशन किक बैक लुट के ले गए अगले, बेटे बाहर शिफ्ट, औलादें बाहर शिफ्ट, जायदादें बाहर शिफ्ट। बेरारवी वो करते हैं जो चांद और मरीख पे पहुंचे हुए। मैंने वही कहा ना, इनको लफ्जों की तमीज नहीं है। बेराह रवी, बेरारो हम में उसका मॉडल। ये क्या खाया है, कौन किसके साथ फिर रहा है, ये जैसे दिमाग हैं जिस साइज के, उसी तरह के इनकी डेफिनेशन भी होगी। ये कहां की डेफिनेशन है बेरारवी की? तुम्हारे यहां बच्चे की खुराक खालस नहीं पूरे मुल्क में जी, कितने करोड़ लीटर डेली। ये पिछले दिनों किसी इंटरनेशनल इदारे की थी ये तहकीक, महीना डेढ़, मैंने कॉलम भी लिखा था, मैं भूल गया हूं नाम। वो बच्चों का दूध खालस नहीं है इस मुल्क में, और तुम अपने बच्चों को खालस खुराक नहीं दे रहे हो। ये जालिमों, तुम अपने बच्चे कत्ल कर रहे हो। जो केमिकल ज़्यादा जो बच्चा आज दूध पिएगा, जो बच्ची आज केमिकल ज़्यादा दूध पिएगी, कल उनकी जब आपस में शादी होगी तुम्हारी नस्ल कौडुओं पे मुश्तमिल होगी। वो बेरार रवि है, आपको सोच भी नहीं सकता यार ये 2 नंबर होगा, ये फलाना ना, यहाँ रिश्वत। और मुझे कोई एक बात का जवाब दे दे यार, इस मुल्क में कोई तो गैरत करे कि जो 22वें ग्रेड की तनख्वाह है उसमें उसका लाइफस्टाइल कैसे पूरे होता है। साथ मुझे उसके माँ बाप का या उस आदमी की बीवी के, उसके ससुराल का शजरा नस्ब मुझे दे दो, मैं देखता हूं।
तमाम तर सहूलतों के बावजूद जी, जियो आर्ज में दफ्तर भी बड़े मिले हुए हैं, गाड़ियां भी मुफ्त मिली हुई हैं, फलाना, और तू तो 3 बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता पूरी तनख्वाह में। दुरुस्त। सोरेआम, ये धांधली, ये गुंडागर्दी, ये बेशर्मी, ये बेहयाई हो रही है। इनकी हया और बेहयाई की तारीफ भी, ये चीजें बेहयाई नहीं है, ये बेरहमी नहीं है, ये बेशर्मी नहीं है, ये बेईमानी नहीं है। आपकी अदालतों में पेशावर गवाहान दुनिया जानती है होते हैं, वो बेशर्मी नहीं है, वो बेहयाई नहीं है। आपके इम्तिहानी मरकज नीलाम होते हैं, आपके हॉस्पिटल्स की वेस्ट नीलाम होती है, वो नहीं बेशर्मी। बेशर्मी ये है हिजाब नहीं पहनना है। सुभान अल्लाह भाई। ये डेफिनेशन वेरी वेरी वेल नैरेटेड सर, बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। क्या खाया है, क्या पिया है। अब यहाँ पर एक और सवाल भी तो आपके सोच है, मयार है, प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, उसी तरह का माशरा बन गया है। जी जी। अच्छा हसन साहब, अब इससे रिलेटेड एक और चीज भी तो है, जिस तरह आपने कहा वो बाहर चला जाएगा, बाकी यहाँ रुलते रहेंगे। वो जो अमेरिका में, कनाडा में जो रेड इंडियंस हैं, वो मर तो नहीं गए ना, वो भी जिंदा ही हैं। कभी सुना है किसी के नाम? हबशी आ गए म्यूजिक में, हबशी आ गए स्पोर्ट्स में, उनके नाम बोलते हैं। कभी सुना किसी रेड इंडियन का नाम? वो मर तो नहीं गए, उनकी बाकायदा बस्ती हैं। मैं जब भी जाता हूँ, मैं बहुत कीनली जाता हूँ उनकी आबादियों में, बस्तियों में। कैसे रहते हैं, ये कौन लोग हैं, इनके रवैये क्या हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं, इनके अंदर कोई इंतकाम, कोई गुस्सा, बेहतरी की कोई रमक है? मर चुके हैं, जिंदा लाशें हैं। बड़ी मेहनत से बनाया है आपने ये माशरा। हसन निसार साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सर मैं आपसे सवाल पूछ लूं। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। कल कहीं कायदे आज़म या रूह किसी तरह या कोई राब्ता कर सके और पूछे कि मेरा वो मशरक़ी पाकिस्तान का सुनाओ क्या हाल है, क्या जवाब दोगे? जो किसी एक मामले के ऊपर बात करता है तो कहा जाता है ये पूरे समाज के ऊपर हमला है। जो किसी एक चीज को रिपोर्ट करता है तो कहता है इससे तो पूरे इस्लाम के खिलाफ बात कर दी है। जो किसी एक यूनिवर्सिटी में होने वाले वाकये को रिपोर्ट करता है तो कहते हैं पूरे इंग्लिश निजाम तालीम के खिलाफ बात कर दी है। ये किस तरह का माइंडसेट है, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ये इनकलकेट पहले से किए हुए था या अब ज्यादा हमें नजर आता है? हसन साहब, नहीं, ऐसा नहीं है। हम वो लोग हैं जो कहते हैं 100 प्याज और 100 जूते दोनों खाने के आती हैं। जो सर सैयद अहमद खान जैसे हमारे एक बुजुर्ग ने कहा, उसको नेचरी कहा, क्रिस्टान है, ये उनका एजेंट है, फलाना, उसको जो गाली दी, यानी टाइम पे काम नहीं करना, सांप निकल जाएगा तो इन्होंने बेशर्मों की तरह लकीरें पीटनी है। आज बेशर्मी से, ढिठाई से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा इंग्लिश, अच्छा अप्रोच देखो सन 2021 में जी, उर्दू यूं है, उर्दू वो है और अंग्रेजी यूं है। अच्छा बात सुनो आप, मुझे एक सादी बात, हुक्म फरमाया इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। अब मुझे बताएं कि हुसूल इल्म के लिए अगर चीन जाना था तो वहां जाके उर्दू पढ़नी थी या अरबी पढ़नी थी? उर्दू का वजूद ही नहीं था कि अरबी पढ़नी थी या अरबी पढ़नी थी। मुझे बताएं ना जरा। बिल्कुल भी नहीं। ये जी अंग्रेजी, ओ भाई तुम्हारे पल्ले क्या है? चंद नॉवेल हैं और उसमें भी इतनी वारदातें हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। कराची की एक यूनिवर्सिटी ने पूरा इतना मोटा नंबर छापा हुआ है। ऐसे ऐसे लोगों के नाम में बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिन्होंने चोरी चकारी की हुई है सारी। घटिया सी इश्किया शायरी, ढंग की शायरी जो है वो बहुत कम है। बाकी क्या है, अमी आज की मशूकी से कहानियाँ, बाकी है क्या इस ज़बान में, मुझे बताओ तो सही। और पहली बात, ये ज़बान क्या है? इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेजेस। इवॉल्व हुई, ठीक है, लश्करों के बाज़ारों की ज़बान थी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसमें कॉलम लिखता हूँ, मुझे इससे मोहब्बत है, सारा कुछ है, लेकिन खुदा का वास्ता यार, इस साइंस से टेक्नोलॉजी की दुनिया है, हम मारी खा रहे हैं इसलिए, जूते खा रहे हैं इसलिए, लेकिन हमारा प्रॉब्लम है जो कुछ करना चाहिए हम शायद 150 साल नहीं 250 साल बाद शुरू करें।
सो जूते खाने और गंडे, जूते और प्याज इकट्ठे खाना, ये हमारा नेशनल कैरेक्टर भी है, हमारी हॉबी भी है। तो और कोई मसला नहीं है। ये मैं अब बात कर रहा हूं ना कि ये इंटरप्रेट करना जानते ही नहीं, इनके दिमाग जो मंजमद हो गए हैं, ये जौहर हैं, ये बहती हुई नहरें या चश्मे या दरिया नहीं है भाई मेरे, ये सड़ांद याफ्ता जौहर है, ये जो थिंकिंग होती है। लैंग्वेजेस का कोई वजूद नहीं, वरना ये ना फरमाया जाता चीन जाओ उसूल इल्म के लिए। चीन ने तुम्हारी को फारसी पढ़ानी थी, तुम्हें फारसी में इल्म देना था। एक सिंबॉलिक बात कर रहा हूं मैं, को बलोची में, बरोही में, उर्दू में, पंजाबी में, गुरमुखी में, अरबी में, फजूल बात। चीजों की तह तक पहुंचो, नमाज को समझ के पढ़ना शुरू कर दें, ये मुल्क 72 घंटे में इसका चेहरा ये चुड़ैल से एक हसीन तरीन औरत में तब्दील हो जाए। नमाज क्या है? नमाज है नज़्म ज़ब्त। तो ये जो कतारें यूं और टाइम की पाबंदी भी, अल्लाह को, अपने खालिक को याद करने के लिए टाइम की पाबंदी का क्या मतलब हुआ? ये डिसिप्लिन सिखाती है। सफ़े सीधी का मतलब मोम सीधे, गिट्टे गोडे। ये अब तो एयर कंडीशन कमरे से निकले चले वो क्या, लेकिन वो क्या सिंबॉलिक है कि अगर तुम्हारे गिट्टे गोडे सारे ये सारा तुम्हारा साफ है, तो बदबख्त आदमी तेरी आंख भी साफ हो, तेरे अमाल भी साफ हो, तेरी नीयत भी साफ हो, फिर वो नमाज आपको सिखाती है अटेंशन स्पैन, किसी बात पे फोकस करना। ये जो हमारे उन्होंने कहा था कि भाई अगर तीर निकालते हुए जंग में तीर लगा कि ये तीर निकालते हुए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा चलो, जब मैं सजदे में जाऊंगा, जब मैं अपना माथा टेकूंगा, तब तीर निकाल लेना, चूंकि जिस्म ही हलवा हो गया, वो खुदा दिखाई दे रहा है, वो जिस्म वैसे ही मोम हो गया है, पिघल गया है। अच्छा सफाई है, अच्छा पाबंदी औकात। सबसे पहले ये कज़ा का तसव्वुर क्या है? अब भाई मैंने अब नहीं किया, मैं 2 घंटे बाद अल्लाह को याद कर लूंगा, सजदा दे लूंगा ना। इनमें से एक बात भी, ये 99.99999% बंदे ये सारा कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कतार बनाते हैं, कतार फिर सीधी रखते हैं, जहां जाना हो, जो अपॉइंटमेंट हो, वक्त पे पहुंचते हैं। ओ भाई, आप लोग केले का छिलका चबा रहे हैं, केले का गूदा आपने उठा के बाहर फेंका हुआ है, वो वेस्ट की तरफ फेंका हुआ है। उन्होंने कर लिया कि उन्होंने हमारी नकल मारी। वो तुम ठेकेदार हो, तुम्हारी नकल मारी, तुम अपनी नकल खुद मारो। वो तो रब्बुल आलमीन है भाई। अच्छा हसन निसार साहब, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मीनारे पाकिस्तान पे जो वाकया हुआ, आपने वो वीडियो वगैरह देखी होगी, उसके बाद एक वेव शुरू हो गई, और वो उसी तबके की जानिब से जिस तबके को आपने पहले कोट किया, जो जिस्म और मर्जी का नारा लगाते हैं। उन्होंने गुफ्तगू ऐसे की, स्लोगन ऐसे रेज किए, जिससे तासुर मिला कि ये चंद एक वाकयात हैं, ये पैरामीटर हैं, ये गेज करने के लिए कि पूरी सोसाइटी के मर्द ही बुरे हैं। इस पे आप कैसे कमेंट करेंगे? क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे, कि हम सिर्फ चंद वाकयात या चंद हजार वाकयात की बेस के ऊपर पूरे 25 करोड़ लोगों को गेज करें? उन्होंने कहा नहीं मर्द ही बुरे हैं, तो पहले जाके अब्बा जी को थप्पड़ मारो, उसकी वीडियो बना के वो चढ़ाओ, जिस पे भी वो, मुझे तो आता नहीं, मुझे इनके नाम भी नहीं आते। मैं तो बिल्कुल एक गंवार साहब आउटडेटेड आदमी हूँ। अब्बा जी को मारो, ठीक है, 2-4 चपेड़े टका के, डैड को पड़ी हो, आज समझ जाए उसको, उसकी बनाओ फिर वो कुछ सेल्फी मेल्फी, फिर बड़े भाई को लंबा लटा लो, या छोटे को उसकी करो छतरौल। एक हफ्ता ये वायरल रहे, फिर एक हफ्ता वो आ जाए, फिर अपने मजाजी खुदा को लंबा लटाओ, घोटना पकड़ो, दूसरे हाथ में चिमटाओ, खड़काओ उसको। ऐसे ही है तो करो, बस चलता है तो करो। और ये नहीं, ये इस तरह ये आवारा साहब,
हमारा सा معاشرہ ہو گیا ہے, ہر بندہ ہی مطلب اپنی اپنی جگہ پہ. یہ بچھوؤں کی قطار ہے دراصل, کروڑوں کے حساب سے بچھو جا رہا ہے. اور کسی نے پوچھا تمہیں سردار کون ہے, اس نے کہا جس کی مرضی پاؤں دم پہ پاؤں رکھ لو وہی سردار ہے. یہ اس طرح کی صورتحال ہے. نہ اسٹیٹ کی ریٹ ہے نہ کوئی, اچھا ہر محکمہ بندہ بدنام ہو گیا. اب کبھی کوئی مفتی کبھی کوئی مفتی, وہ جس طرح کے گندے غلیظ معاملات میں ملوث نکلتے ہیں تو ان پہ بھی لوگ ہنستے ہیں, ان پہ لطیفے بنے ہوئے ہیں, ان پہ جھکتے ہیں جن کا احترام ہونا چاہیے. سیاستدان جو ہے وہ ویسے ہی بھانڈوں کا ٹولہ ہے, ایک دوسرے کو سوائے جھکتے مارنے کے یا تو حسن نثار صاحب, ہم اپنی جنریشن کو دے کیا رہے ہیں؟ ہماری جنریشن میں ابھی جو نئی پود پروان چڑھ رہی ہے وہ ایک جملے کے اوپر بڑی بات کرتی ہے کہ جی ہمیں پیٹریارکی سے جان چھڑانی ہے. اور یہ اکثر میں اپنے ارد گرد سنتا ہوں. ہماری نسل میں رول ماڈل ہے کیا, رہ کیا گیا پیچھے کہ ہم کہیں کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ جنریشن بن رہی ہے, بلڈ ہو رہی ہے؟ حسن صاحب, گپ مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ایلیمنٹ ہے سوسائٹی میں, ایک بچے ہیں, خوش بخت بچے ہیں جن کو وسائل ملے, جن کو پڑھے لکھے ماں باپ اور دادے پردادے بھی جن کو پڑھے لکھے ملے, ان کے جینز میں ایک خاص طرح کا, وہ ڈیفینیٹلی کل جب ہوں گے کسی جوگے ہوں گے تو وہ تو نہیں اس ملک میں رہنے والے. آئی نو دیٹ فار شور. میں 100% کی بات نہیں کر رہا, لیکن میجورٹی از گوئنگ ٹو لیو دا کنٹری. آئی نو اٹ ویری ویل. میرا پرسنل نالج ہے. میری بیٹی نے ابھی یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں کوالیفائی کیا ہے, بیٹا میرا یونیورسٹی میں ہے. تو آئی نو صورتحال کیا ہے, کدھر ہیں وہ, ان کی جو فرینڈز ہیں یا وہ حاتم کے جو دوست ہیں میرے بیٹے کے یا محمدہ کی جو کلاس. آئی نو کہ میجورٹی, ان لوگوں کی میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ سرکاری اسکول مکول ہیں, ان کا تو مجھے پتہ کوئی نہیں, ان کا تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے. میں ہائی پروفائل ذرا مہنگے جو اسکولز ہیں ان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں. ان کی میجورٹی تو وہ اس ملک میں وہ نہیں ہے, ان کے پاس وسائل بھی ہیں, وہ چلے بھی جائیں گے. تو باقی جو کچھ ہے اسی پہ گزارا کریں, پھر وہی رہ جائیں گے. ادھر کون کرے گا؟ ایک ان لاجیکل معاشرہ ہے, ایک بالکل ہی غیر منطقی معاشرہ ہے. آپ ایک ایس ایچ او کی پاورز دیکھیں, اس کا ٹیک ہوم دیکھیں, پھر یہ بکواس سنے کہ وہ بے ایمان کیوں ہیں, چور کیوں ہیں, وہ کیا کرے؟ اور ریلوے کی اچھا خودکشی کرے وہ بھی حرام. وہ جس کے بیچارے کے 3-4 بچے ہیں اور وہ اس کا پیکج, مجھے کیا وہ ایس ایچ او کا پتہ نہیں 85,000 لاکھ 1.5 لاکھ جتنا بھی ہوتا ہوگا. ہاؤ کین یو سروائیو؟ میری عقل سے باہر ہے, مجھے کو سمجھا دیں. اور وہ کتنے % لوگ ہیں, کوئی بندہ جو اس کو چلو ماں باپ اور جو اپنا یا اس کے ان لاز اتنے تگڑے ہیں. ایسی مثالیں ہیں. شفقت محمود جو آپ کے ایجوکیشن منسٹر ہیں, میرے دوست ہیں, وہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت تگڑا تھا, تو ان کے والد اسی بات پہ خوش تھے کہ جی بیٹا ڈی سی ہو گیا ہے. آئی نو دیٹ. سپورٹ وہ کرتے تھے کیونکہ شفقت اپ رائٹ آنےسٹ آدمی ہے, ایکسٹریملی آنےسٹ, ایکسٹریملی اپ رائٹ. آپ پیچھے تگڑا تھا, وہ کر رہا تھا. اتنے یہ کتنے % لوگ ہوں گے یہ مجھے آپ بتا دیں. باقی جو زندہ ہے وہ کیسے زندہ ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ ملک معجزوں پہ چل رہا ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. پھر تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک معجزوں پہ چل رہا ہے. اور بات وہیں پر آ کر رکتی ہے کہ ہم آنے والی جنریشنز کو, نسلوں کو آخر دے کیا رہے ہیں.